I hope all of you are fine. Okay. Okay, it means I am audible. What about other students? There are 7 to 8. Okay, 1, 2, 3. All right. Okay. You people can hear me. All right. So, friends, we have completed your syllabus for your history subject, right? And then in the last lecture, we moved for political science, right? And the political science, you have almost, sorry, 5 chapters, I think. And we started the first chapter, that is the working of our constitution in the last session, okay? मागच्या क्लासमध्ये आपण तुमचा पॉलिटिकल सायन्स म्हणजे नागरिक शास्त्र जे आहे ओके त्याचा फर्स्ट चॅप्टर आपण सुरू केलं लेसन सुरू केला की ज्याचं नाव आहे वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अँड इन दॅट वी आर mainly focusing on 3 areas of the constitution, right? That is democracy, okay, social justice and equality, and the third part is judicial system, okay, role of the judiciary. So in that we have covered the first part, that is democracy, and we have seen the importance, we have seen the characteristics of that democracy, okay. And after that we started that social justice and equality म्हणजे समता आणि सामाजिक विकास, okay. So I hope you have revised the topic. Have you revised, guys? Okay. So in that social justice and equality, we have covered some topic in that. So let's see the rest of the topic we will cover for today. Okay, you can see. I will just summarize, or I will just show working of the constitution. Okay, in that mainly we are going to see 3 different areas, that is democracy, social justice, and judicial system. In that we have covered democracy. In that we have seen political maturity. Okay, people in the country should be politically mature, or our democracy should be politically mature. Then right to vote for every citizen or those who are eligible. After that we have some decentralization of democracy, that we are distributing the powers of the democracy at various stages, various institutions, okay, through various means. Then you have seen right to information म्हणजे माहितीचा अधिकार, that is RTI 2005, okay. Then we started social justice and equality. In that we have seen there is a big role of government, major role of the government in establishing or the keep creating the society based on social justice and equality. म्हणजे असा एक समाज आपल्याला तयार करायचा आहे की जो सोशल जस्टिस आणि इक्वेलिटीवर बेस्ड असेल. समाजातील जो काही प्रत्येक घटक आहे, वंचित घटक असेल, दलित घटक असेल, ओके, सवर्ण असतील, ओके, सो ऑल दॅट शुड कम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री. समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सगळ्यांनी यावं, अस्पृश्य असतील, ओके, दलित असतील, त्या सर्वांनी. अँड फॉर दॅट देर इज अ मेन रोल ऑफ गव्हर्नमेंट ऑन दॅट फ्रंट. And for that purpose, there are various policies, various schemes, various provisions made by the government in the constitution. Okay, so that the different sections, weaker sections of the society, okay, uh, will come in the mainstream. They will also get the opportunity for the employment, for their development, for their growth. Okay, they should get equality and they should get social justice. For that purpose, there are some policies and schemes or provisions made by the government. And now we will start what are these different provisions made by the government in the constitution, or what are the provision provided by the constitution for these weaker sections. Okay, uh, please tell me if I am visible and audible so that we can move further.
All right. Okay. So let's start. Okay, let's see one policy. Policy of reservation of seats. म्हणजे जे काही जागा आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांना आरक्षण देणं. ओके. Let's see what it is. Policy of reservation of seats. It meant for those sections of society who have been deprived of opportunities for education and employment for a long period of time. तर मित्रांनो हे सीटचं आरक्षण आपण म्हणतोय. तर हे सीटचं आरक्षण याचा अर्थ काय आहे? ओके. किंवा या आरक्षण कोणाला दिलंय? थोडक्यात दिस सीट्स और दिस रिझर्वेशन इज गिवन फॉर दोज सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी who have not been deprived who have been deprived of opportunities and education and employment for long period of time. म्हणजे समाजातला असा सेक्शन, समाजातला असा काय घटक की ज्याला एक फार मोठ्या काळापासून रोजगाराच्या संधी मिळाल्या नाहीत. ओके. एज्युकेशन मध्ये त्यांना सुविधा मिळाल्या नाहीत. ओके. आणि या सर्व रोजगार आणि शिक्षणापासून हा समाज वंचित आहे. तर अशा समाजाला या पॉलिसीद्वारे सीट्सचं रिझर्वेशन देण्यात आलं आहे. म्हणजे सपोज तुमची ग्रामपंचायतचं इलेक्शन असेल, सपोज त्या ठिकाणी 17 सीट असतील, तर गव्हर्नमेंटनं काय केलंय? प्रोव्हिजन केली, एक पॉलिसी बनवली की 17 पैकी ऍटलिस्ट वी आर टेकिंग जस्ट एक्झाम्पल 5 सीट्स हे अशा सेक्शनसाठी पाहिजे की जे दलित आहे. ओके. SC ST कॅटेगरी मधून येतात. तर त्यांच्या जागी दुसरं कोणी इलेक्शन लढू शकत नाही, त्याच कॅटेगरीचा पर्सन असेल. ओके. सो देर इज रिझर्वेशन ऑफ द सीट्स. Accordingly, in educational institutions and in government services, some seats are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribes. मग हे समजा इलेक्शन मध्ये पण झालं, परंतु तुमच्या शैक्षणिक ज्या संस्था असतील, समजा तुम्ही इंजिनिअरिंग ऍडमिशन घेत असाल, ओके, तुम्ही सपोज गव्हर्नमेंटच्या एक्झाम देत असाल, ओके, तर या ठिकाणी पण अशा लोकांना, अशा मुलांना, विद्यार्थ्यांना, स्टुडंटला रिझर्वेशन देण्यात आलं आहे. ओके. मग ते 10% असेल, 5% असेल, 15%, इट इज अ डिफरंट मॅटर. ओके. बट देर आर रिझर्वेशन फॉर दॅट स्टुडंट्स ऑल्सो. ओके. फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अँड शेड्यूल्ड ट्राईब्स, म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमातीचे जे लोक आहेत, दलित लोक आहेत समजा, तर त्या सर्वांसाठी गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस मध्ये आणि एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन मध्ये त्यामध्ये सुद्धा सीट्स रिझर्व करण्यात आलेले आहे, ठेवण्यात आलेले आहे. देर इज ऑल्सो अ प्रोव्हिजन ऑफ रिझर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर अदर बॅकवर्ड क्लासेस. म्हणजे जो काही इतर मागासवर्ग आहे, सपोज SC ST सोडून जो काही इतर समाज आहे की जो आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, ओके, किंवा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात नाही, तर त्यांच्यासाठी सुद्धा त्याला OBC असं म्हटलं जातं शॉर्ट फॉर्म मध्ये, अदर बॅकवर्ड क्लासेस. तर त्यांच्यासाठी पण एक प्रोव्हिजन केली, त्यांच्यासाठी पण एक गव्हर्नमेंटने प्रोव्हिजन केली रिझर्वेशनची. So this was the provision, sorry, policy of reservation of seats. So reservation are provided in elections, okay, in educational institutions, in government sectors, okay, for OBC and for SC ST, that is scheduled class, caste and scheduled tribes. Now here is another act passed for that equality or for justice for this scheduled caste and tribes. म्हणजे जे काय अनुसूचित जाती जमातीचे जे लोक आहे, ओके, त्यांचं अत्याचारापासून संरक्षण व्हावं, किंवा समाजात पूर्वीच्या काळी त्यांच्यावर बऱ्याचदा अत्याचार होत असते. ओके. तो अत्याचार दूर होण्यासाठी, त्यांना इक्वेलिटी मिळावी, त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी हा एक ऍक्ट पास केला गव्हर्नमेंटने, दॅट इज कॉल्ड एज प्रिव्हेन्शन ऑफ अॅट्रॉसिटीज, म्हणजे अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अगेन्स्ट शेड्यूल कास्ट अँड ट्राईब्स. Guys, tell me if you have understood the reservation of seat, policy of reservation of seats. Okay. The section of the society who is deprived of education and employment for a long time. So government has provided reservation for those students, for those people. Okay. In government services, in educational institutes. Okay. Am I audible to everyone? All right. Okay. So now we are moving for the next act that is passed by government to prevent the atrocities, म्हणजे अत्याचार on
SC and ST. SC and ST means SC means scheduled caste and ST means scheduled tribe. So let's see what is in this act. This is an important act for establishing social justice and equality. समाजामध्ये एक न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी हा एक इम्पॉर्टंट कायदा आहे. ओके, हा एक इम्पॉर्टंट ऍक्ट आहे. This act prevents any injustice against the people belonging to SC and ST, that is scheduled caste and tribes. म्हणजे हा ऍक्ट काय करतो तर SC आणि ST ही जी काही कास्ट आहे, ओके, तर या कास्ट मध्ये जे लोक आहेत सपोज, तर त्यांच्यावर जो काय अन्याय होतो, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, त्यांच्यावर जो अन्याय होतोय, जे अत्याचार होते, तर तो प्रिव्हेंट करण्यासाठी हा ऍक्ट बनवण्यात आला आहे आणि त्यात काही प्रोव्हिजन करण्यात आलेलं आहे. ओके, अँड एनी ऍक्ट ऑफ एट्रॉसिटी कमिटेड अगेन्स्ट देम इज लायबल फॉर पनिशमेंट. म्हणजे एखाद्या कोणत्याही व्यक्तीने जर SC आणि ST या लोकांवर काही अत्याचार केला, काही त्यांच्यावर अन्याय केला, ओके, त्यांना काही जातीवाचक भाषा वापरली, जातीवाचक शिवी दिली त्यांना, तर तो पर्सन हा पनिशेबल असतो. ओके, या जो काही अॅट्रॉसिटी ऍक्ट आहे याच्या अंतर्गत त्याच्यावर गव्हर्नमेंट कारवाई करू शकते, किंवा SC ST म्हणजे शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईबचे जे काही पीपल आहे, की जे विक्टीम आहे, ज्यांच्यावर अत्याचार झाला, ते या कायद्याद्वारे समोरच्या व्यक्तीला शिक्षा देऊ शकतात किंवा त्यांच्यावरचा अन्याय ते दूर करू शकतात. ओके, so this another provision for minorities is also there. Okay, you know our country is diverse in nature. There are different type of religion in our country. Okay, Hindu, Sikh, Muslim, Isai, Parsi, Jain, okay, all these people. So these are the minorities in India. There are Hinduism or Hindu religion is a majority religion over here, and after that Muslims is second largest religion in the India. Okay, but all other religions like Isai, okay, Christian, Parsi, so these are the minorities because their population is very limited in our country. So there must be some provision to prevent the atrocities on them also. म्हणजे हे काही मायनॉरिटीचे लोक आहे, ओके, यांना पण सरकारमध्ये काही स्थान असावं, यांना समाजात यांना न्याय मिळावा. ओके, should get the justice and equality for that minority people also. Okay, our country has no official religion, our country is secular country, so for that purpose it is important to preserve the rights of minorities also. So there are some provisions in constitution for that. Okay, let's see what it is. The Indian Constitution has made several provisions for the protection of minorities. आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्येच मायनॉरिटीजचं जे काही प्रोटेक्शन करण्यासाठी काही प्रोव्हिजन्स केले, काही तरतुदी केलेल्या आहेत. ओके, the government has adopted several policies for minority to provide them the opportunity for education and employment. तर जे काही गव्हर्नमेंट आहे आपले आतापर्यंत होऊन गेले, ओके, सध्याचं पण आहे किंवा इथून मागचे आपले स्वातंत्र्यानंतर आफ्टर इंडिपेंडन्स, ओके, जे जे गव्हर्नमेंट होत झाले गेले समजा, ओके, सो दॅट गव्हर्नमेंट अडॉप्टेड सेव्हरल पॉलिसीज फॉर मायनॉरिटीज. तर मायनॉरिटीच्या फायद्यासाठी वेगवेगळ्या प्रोव्हिजन्स, ओके, सेव्हरल पॉलिसीज, वेगवेगळे धोरण त्या सरकारने राबवले. सो ते धोरण कशासाठी राबवले? टू प्रोव्हाइड देम द अपॉर्च्युनिटी फॉर एज्युकेशन अँड एम्प्लॉयमेंट. तर त्यांना पण मायनॉरिटीचे जे काही विद्यार्थी आहेत, जे काही लोक आहेत, त्यांना एज्युकेशन मिळावं, त्यांना समाजामध्ये न्याय मिळावा, रोजगाराच्या समान संधी त्यांना पण उपलब्ध असावे, यासाठी प्रत्येक गव्हर्नमेंटने मायनॉरिटीसाठी काही प्रोव्हिजन्स केल्या किंवा काही पॉलिसीज केल्या. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लँग्वेज अँड रिजन. आत्ताच आपण जे डिस्कस केलं की आपली जी काही कॉन्स्टिट्यूशन आहे ती सेक्युलर आहे, म्हणजेच आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जातीच्या आधारावर, धर्माच्या आधारावर, ओके, भाषेच्या आधारावर किंवा आपल्या जो काही प्रदेश आहे तर त्या प्रदेशाच्या आधारावर डिस्क्रिमिनेशन करता येत नाही. ओके, शोषण करता येत नाही. ओके, किंवा भेदभाव, लोकांमध्ये आपल्याला भेदभाव करता येत नाही. दिस इज अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोव्हिजन फॉर मायनॉरिटीज
which fundamentally protects their right to equality, right to freedom, okay, right against exploitation and cultural and educational rights. आता जर कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जर प्रोव्हिजन आहे की आपल्या देशाचा कोणताही ऑफिशियल रिलीजन नाही आणि वी कॅनॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिजन, रिलीजन, लँग्वेज, ओके. ऑब्विसली मायनॉरिटीज जरी असले, मायनॉरिटीचा कोणताही धर्म असला तरी त्यांच्या अगेन्स्ट आपण डिस्क्रिमिनेशन करता येत नाही, ओके. आणि त्यांना राईट ऑफ इक्वेलिटी मिळतो, ओके. त्यांचा जो काही फंडामेंटल राईट्स आहे, राईट टू इक्वेलिटी, राईट टू फ्रीडम, ओके, राईट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे शोषणाविरुद्धचा अधिकार, आणि कल्चरल अँड एज्युकेशनल राईट्स म्हणजे त्यांचे काही सांस्कृतिक, त्यांची जी संस्कृती आहे ती जपण्याची त्यांना पूर्णपणे समान संधी आहे, ओके. त्यांच्यावर कोणीही अन्याय करू शकत नाही किंवा त्यांना म्हणू शकत नाही की तुम्ही हाच धर्म घ्या, हा धर्म तुमचा धर्म चालणार नाही, अशा प्रकारचे कोणतीही डिस्क्रिमिनेशन, कोणत्या प्रकारचं एक्सप्लॉयटेशन त्यांच्यासोबत होणार नाही. त्यासाठी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये प्रोव्हिजन्स आहे मायनॉरिटीज साठी. इव्हन आवर गव्हर्नमेंट हॅव डिफरंट पॉलिसीज फॉर मायनॉरिटीज. Okay, have you understood, guys? Hello? Okay, Kalindi, my voice is breaking. Voice is breaking for someone. What about others? Can other students hear me? Okay, all right. Friends, actually, this is two-way communication. That's why very fluctuating network over here, because this period is monsoon. Okay, too much raining, heavily raining. Today also raining over here, but I am still continuing the lecture. So, have you understood the different provisions in the constitution in the favor of minorities, or in the favor of SC/STs, that is Atrocities Prevention Act? Okay, have you understood? Okay, we will see the next provisions. Okay, okay. So the next provision is laws relating to women and provisions for representations. म्हणजे महिलांच्या रिगार्डने, म्हणजे त्यांच्या महिलांच्या दृष्टीने कोणते लॉज आहेत, ओके, काय नियम आहेत, आणि प्रोव्हिजन्स फॉर रिप्रेझेंटेशन म्हणजे त्यांना त्यांचं रिप्रेझेंटेशन करण्यासाठी, समजा प्रतिनिधित्व आपण त्याला म्हणूयात, स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व आपल्या पार्लिमेंटमध्ये म्हणा किंवा आपल्या डेमोक्रेसीमध्ये स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व वाढलं पाहिजे, याच्यासाठी कोणकोणत्या प्रोव्हिजन्स आहे आपण बघूयात. ओके, इन द पोस्ट इंडिपेंडन्स पिरियड इफर्ट्स वेअर मेड फॉर एम्पॉवरिंग वुमन. आता हे साहजिक आहे, महिलांना समान अधिकार, समान न्याय, ओके, रोजगारच्या समान संधी, या सर्व गोष्टीच म्हणजेच एम्पॉवरिंग द वुमन. वुमनला पण पुरुषांच्या बरोबरीने मतदान, इलेक्शन लढण्याचा अधिकार, ओके, वोट करण्याचा अधिकार, शिक्षणाच्या आणि व्यवसायाची संधी. सो this is the way we can empower the woman. And in this direction, after post-independence era or post-independence period, some efforts were made by the government and by also constitution. Taking into consideration the problems of women, several policies have been adopted at national and international level to remove illiteracy among women and to make available opportunities for their development. तर फॉर एम्पॉवरमेंट, आपल्याला जर वुमनची एम्पॉवरमेंट करायची, ओके, तर त्यासाठी आपल्याला काही पॉलिसीज राबवणं गरजेचं आहे, देशभरात पण आणि आंतरराष्ट्रीय लेवलला पण. म्हणजे राष्ट्रीय लेवलला पण आपल्याला जर वुमनला एम्पॉवर करायचं आहे, त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने राईट्स द्यायचे आहेत, ओके, त्यांचं रिप्रेझेंटेशन डेमोक्रेसीमध्ये वाढवायचं आहे, तर आपल्याला काही पॉलिसीज राबवावं लागणार आहे ऍट नॅशनल लेवल अँड इंटरनॅशनल लेवल, ओके. सो दॅट वी कॅन रिमूव्ह इलिटरसी अमंग वुमन, म्हणजे जी काही अशिक्षितता आहे स्त्रियांमध्ये, महिलांमध्ये, तर ती आपण दूर करू शकू, आणि टू मेक अवेलेबल ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर देअर डेव्हलपमेंट, आणि त्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी वेगवेगळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहे, वेगवेगळ्या संधी आहे, रोजगाराच्या म्हणा, शिक्षणाच्या म्हणा, ओके, तर त्यांच्या विकासासाठी त्या निर्माण करणं. तर यासाठी डिफरंट पॉलिसीज वेअर कन्सिडर्ड बाय आवर गव्हर्नमेंट अँड बाय ॲट नॅशनल लेवल अँड
by different countries in international level. Okay, the right to have an equal share in the property of the father and husband, Dowry Prohibition Act against sexual harassment, Domestic Violence Prohibition Act are some important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development. Okay, so friends, now we have to empower the woman. For that purpose, we have adopted some policies for the woman. Okay, we have to create such a favorable environment for the woman. Okay, so that their protection of freedom and their development will get secure. For that purpose, there were some acts, there were some policies that were adopted by our government. Let's see which have some that provisions. That is, the first one is the right to have equal share in the property of father and husband. म्हणजे महिलांना संपत्तीमध्ये, म्हणजे वडिलांच्या संपत्तीमध्ये आणि आपला जो काही त्यांचा पती आहे, समजा हजबंड आहे, तर त्या दोघांच्याही संपत्तीमध्ये महिलांना समान वाटा मिळावा यासाठी ऍक्ट बनवण्यात आला. ओके, अगेन्स्ट डावरी प्रोव्हिजन ऍक्ट म्हणजे जो काही हुंडा, आपण सहसा हुंड्याची जी काही प्रथा आपल्या समाजामध्ये आहे, आजही आहे, जरी काही प्रमाणात ती कमी झाली तरीही हुंड्याची प्रथा येथे अवेलेबल आहे इंडियामध्ये, आणि ते प्रोहिबिट करण्यासाठी, ओके, त्यासाठी डावरी ऍक्ट, डावरी प्रोव्हिजन ऍक्ट आपल्या गव्हर्नमेंटने पास केलेला आहे इन द फेवर ऑफ वुमन. ओके, तर आता ज्या काही लेडीज असतील, मुली असतील, समजा आपण, तुम्ही कोणी ऐकत असाल, कालिंदी, लावण्या, ओके, जर तुमच्याकडून तुमचं लग्न होताना कोणी हुंडा जर मागितला, ओके, तुमच्या नवऱ्याकडल्या लोकांनी, सासरकडच्या लोकांनी, तर यू कॅन सेंड देम बिहाइंड द बार्स, तुम्ही त्यांना जेलमध्ये टाकू शकता. ओके, कसं, तर डावरी प्रोहिबिशन ऍक्ट या ऍक्टद्वारे. अगेन अनदर ऍक्ट इज ऍक्ट अगेन्स्ट सेक्शुअल हरेसमेंट. म्हणजे तुम्ही समजा तुमच्या ऑफिसमध्ये काम करत असाल आणि कोणी तुमचा विनयभंग करत असेल, ओके, कोणी तुमच्यावर अतिप्रसंग करत असेल, ओके, सेक्शुअल हरेसमेंट करत असेल, सो टू प्रिव्हेंट दॅट देर इज अ ऍक्ट फॉर वुमन. ऑल्सो डोमेस्टिक व्हायलन्स प्रोहिबिशन ऍक्ट, म्हणजे जो काही तुमचा कौटुंबिक जर छळ होत असेल घरी, तर त्या छळाविरुद्ध पण तुम्ही ऍक्टद्वारे दाद मागू शकता न्यायालयामध्ये. ओके, सरकारकडे तुम्ही दाद मागू शकता. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज ऍक्ट्स देर इज अ फेवरेबल एन्व्हायरमेंट फॉर द वुमन, so that their rights of freedom will get protected. Also, their development will get secure. So here are some provisions that are made by the government and our constitution. In our country, from very beginning, women have an adequate representation in politics and political institutions. म्हणजे सुरुवातीच्या काळापासूनच, अगदी भारत जेव्हा स्वातंत्र्य झाला, तर त्या काळापासूनच स्त्रियांचं, भारताचं जे काही राजकारण आहे आणि ज्या भारताचे काही राजकीय जे काही संस्था आहे, म्हणजे पार्लिमेंट झालं, ओके, राज्यसभा, लोकसभा, ओके, आपलं जे काही मंत्रिमंडळ आहे, कॅबिनेट, तर या सर्वांमध्ये सुरुवातीच्या काळापासून स्त्रियांचं जे काही योगदान आहे, ओके, किंवा स्त्रियांचं जे काही प्रतिनिधित्व आहे, हे कमी प्रमाणात राहिलेलं आहे. ओके, म्हणजे पूर्वीच्या काळी स्त्रियांचं प्रमाण फार कमी होतं, फार कमी स्त्रिया खासदार, आमदार होत असत. ओके, सध्या हे प्रमाण हळूहळू वाढतंय, बट दिस ग्रोथ इज व्हेरी स्लो. Many countries in the world have made efforts to increase representation of the woman. आणि जगभरातले जे काही बरेचसे देश आहे, ओके, त्या बऱ्याचशा देशांनी भरपूर प्रयत्न केले की त्यांच्या पण देशामध्ये राजकारणामध्ये आणि जे काही राजकीय संस्था आहे यांच्यामध्ये स्त्रियांचं रिप्रेझेंटेशन वाढवावं, यासाठी जगभरातल्या भरपूर देशांनी प्रयत्न केले. फ्रॉम दिस पर्स्पेक्टिव्ह, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया एज वेल. आता मग इंडिया पण वर्ल्ड मध्येच येतोय. ओके, जसं बाहेरच्या देशांनी पण त्यांचं स्त्रियांचं रिप्रेझेंटेशन वाढवण्याचा प्रयत्न केला, तसंच प्रयत्न भारतामध्ये पण चालू आहे. ओके, the 73rd and 74th amendment reserved 33% of the seats for women in local self-governing institutions. तर मित्रांनो, 73वी आणि 74वी जी काही घटना दुरुस्ती आहे, ओके, कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आहे, तर त्या अमेंडमेंट मध्ये काय करण्यात आलं,
की 33% ऑफ द वुमन शुड गेट इलेक्टेड ऍट सेल्फ गव्हर्निंग लोकल बॉडीज. ओके, तर तुमची काय झालं, सपोज ग्रामपंचायत झालं, ओके, जिल्हा परिषद झालं, पंचायत समिती झालं, तर ह्या ज्या काही सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज आहे, ओके, पुन्हा नगरपालिका झालं, नगर परिषदा झालं, ह्या ज्या काही सेल्फ गव्हर्निंग लोकल गव्हर्निंग बॉडीज आहे, ओके, सेल्फ लोकल गव्हर्निंग बॉडीज आहे, तर यांच्यामध्ये स्त्रियांना 33% रिझर्वेशन दिलं. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी, एखाद्या ग्रामपंचायतीमध्ये जर 100 सीट असतील, ओके, तर त्यातल्या 33 सीट्स हे स्त्रियांचेच असले पाहिजे, अशी प्रोव्हिजन 73rd अँड 74th अमेंडमेंटद्वारे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये करण्यात आली. ओके, दिस पर्सेंटेज हॅज बीन रेज्ड टू 50% इन सेव्हरल स्टेट्स इन्क्लुडिंग महाराष्ट्र. तर 33% तर ऑलरेडी केलंय, परंतु याही पुढे जाऊन काही राज्यांनी, त्यामध्ये महाराष्ट्र पण येतो, की स्त्रियांचं रिप्रेझेंटेशन जवळपास 50% केलं. म्हणजे जर 100 सीट्स असतील पंचायत समितीमध्ये म्हणा किंवा जिल्हा परिषदेमध्ये असतील, ओके, तर त्यामध्ये जवळपास 50 या स्त्रिया असाव्यात, असं महाराष्ट्र किंवा इतर काही जे प्रोग्रेसिव्ह स्टेट्स आहे त्यामध्ये प्रोव्हिजन करण्यात आले. आर यू गेटिंग गाईज? That is different provisions to empower the woman. Okay, different acts passed for the protection of freedom of the woman, to get them the opportunity for the development. Okay, are you getting the point? To increase the representation of the women in democracy or in governance in government. Okay, ओके, मुलींना सांगतोय, जर तुमच्याकडे कोणी जर लग्न करताना तुमच्याकडे जर हुंडा जर मागितला, ओके, तर तुम्ही यू कॅन सेंड दॅट पर्सन इन द जेल. A national commission for women has been established. ओके, राष्ट्रीय महिला आयोगाची जी स्थापना आहे ती करण्यात आलेली आहे. तर ही राष्ट्रीय महिला आयोग काय करतं, तर महिलांना एम्पॉवर करण्यासाठी काम करत. महिलांविरुद्ध कुठेही इनजस्टिस होत असेल, अन्याय होत असेल, तर त्याची दखल घेऊन, ओके, त्या व्यक्तींना, त्या महिलांना न्याय मिळवून देण्याचं काम ही नॅशनल कमिशन फॉर वुमन करत असते. सिमिलर कमिशन ऑल्सो एक्झिस्ट ऍट स्टेट लेवल. आता हे नॅशनल लेवलला एक कमिशन झालं, आयोग झाला, त्याच पद्धतीने प्रत्येक स्टेट मध्ये पण त्यांनी स्टेट लेवलच्या वर आयोग किंवा कमिशन एस्टॅब्लिश केले आहे. The Act for Protection of Women Against Domestic Violence is an important step in the direction of democracy. ओके, मित्रांनो, तुम्ही पूर्वीच्या मूवी मध्ये बघितले असेल, आपले जुने काही मराठी मूवी असतील किंवा जे काही हिंदी मूवी असतील, ओके, तर त्यामध्ये बघितलं असेल की एक कुटुंब असतं, ओके, त्यात एखाद्या मुलीचं लग्न होऊन येते आणि सासू फार खडूस असते, ओके, सासू सासरे इव्हन नवरा सुद्धा त्या मुलीचा फार छळ करतात. ओके, सो दिस इज नथिंग बट डोमेस्टिक व्हायलन्स, घरगुती तुमचा जो काही कौटुंबिक छळ होतोय. सो वी नो दॅट देर इज प्रोव्हिजन अगेन्स्ट दॅट ऑल्सो. ओके, सो दॅट प्रोव्हिजन, दॅट प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेन्स्ट डोमेस्टिक व्हायलन्स इज अन इम्पॉर्टंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. म्हणजे आपण लोकशाहीच्या दृष्टीने जो प्रवास करतो त्यामध्ये एक महत्वाचं स्थान आहे, सॉरी, किंवा महत्वाची स्टेप आहे. कारण याद्वारे महिलांना त्यांचं जे स्वातंत्र्य आहे, त्यांच्यावर जो अत्याचार होतोय, जे काही एक्सप्लॉयटेशन होते, ओके, तर त्या सर्व त्या दूर करू शकतात. दिस ऍक्ट अंडरलाइन्ड द नीड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी अँड सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमन. म्हणजे वुमनची जी काही डिग्निटी आहे, जो काही सेल्फ एस्टीम आहे, तर त्याचं प्रोटेक्शन या ऍक्टद्वारे होतं. दिस ऍक्ट रिजेक्टेड ट्रॅडिशनल फॉर्म ऑफ डॉमिनेशन अँड ऑथरायझेशन authoritarianism, okay, and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in true sense. म्हणजे आपल्याकडे आपण जे म्हणतो पितृसत्ताक जी काही पद्धती आहे, ओके, मुख्यत्व पुरुषांचा घरामध्ये डॉमिनन्स असतो. ओके, घरचे मुख्य व्यवहार म्हणा किंवा त्यामध्ये पुरुषांचा मोठ्या प्रमाणावर डॉमिनन्स असतो. ओके, आणि त्याला ऑथॉरिटी टेरिनिझम असं म्हटलं जातं. ओके, तो हा जो काही डॉमिनेशन आणि जे काही ऑथॉरिटेरिझम आहे, ओके, तर
त्यामध्ये महिलांना स्थान देण्यात आलंय. ओके, या ऍक्ट मुळे काय झालंय, जी काय पुरुषांची जी मक्तेदारी होती वेगवेगळ्या फील्डमध्ये, ओके, किंवा घरामध्ये सुद्धा, तर ती मोडीत निघाली आहे. तर आज पुरुषांना आणि स्त्रियांना पण घरामध्ये पण समान वागणूक किंवा समान अधिकार मिळतात. Okay, friends, do you understand this topic? That is laws for women empowerment and representation of women acts. Okay, any doubt in that? Okay, in the next section, there is one chart given in the their table given there. Okay, let's see what is in that table. Okay, friends, you can see here the representation of women in Lok Sabha. आपली जी काही संसद आहे, जी काही लोकसभा आहे, ओके, तर त्या लोकसभेमध्ये पार्लिमेंटमध्ये जे काही स्त्रियांचं प्रमाण किती आहे आपण बघूयात. ओके, इथे इयर ऑफ इलेक्शन दिलेलं आहे. ओके, इयर, नंबर ऑफ एमपीज म्हणजे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट वुमन दिलेलं आहे, आणि इथं पर्सेंटेज दिलं आहे टोटल सीट्स पैकी किती सीट्सवर स्त्रियांचं रिप्रेझेंटेशन आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे जवळपास 2014 पर्यंत ज्या निवडणुका झाल्या, जी काय पहिली जी काही पंचवार्षिक निवडणूक होती 1951 ला झाली ती, तर त्यामध्ये आपले जे काही 554, जे काही 554 ज्या काही आपल्या टोटल सीट्स आहे लोकसभेमध्ये, त्याच्यापैकी ओनली 22 सीट्स वॉज बाय वुमन. म्हणजे फक्त 22 सीट हे स्त्रियांचे होते. म्हणजे लोकसभेमध्ये फक्त 22 खासदार स्त्रिया होत्या, बाकी सर्व पुरुष होते. तर ते पर्सेंटेज किती होते, जवळपास 4.5%, 4.50%. ओके, मग ग्रॅज्युअली हे जे काही पर्सेंटेज आहे इम्प्रूव्ह होत गेलं, इन्क्रीज होत गेलं. परंतु पुन्हा एक असा काळ आला की 1977 मध्ये, यू कॅन सी ओनली 3% ऑफ द वुमन वेअर देअर इन पार्लिमेंट. बट thereafter gradually the presentation of the woman representation of the woman in लोकसभा increased. आणि आताच आपले जे काही 2014 जे काही निवडणूक झाली, जे काही इलेक्शन झालं, त्यामध्ये जवळपास 12% ऑफ द वुमन पार्टिसिपेशन होतं किंवा रिप्रेझेंटेशन होतं. ओके, यू कॅन सी द चार्ट ओव्हर हिअर. ओके, and here are some questions given here, that is in which year there was minimum women MPs, in which year there were maximum women MPs. Okay, you can go through it at home after the lecture. Now let's see, we have seen the democracy, the area, we are seeing the three areas in this lesson. First one is democracy, in that we have seen various topics, various characteristics. Then we have seen social justice and equality, and for that purpose various provisions, various schemes, where policies were adopted by government and the constitution, we have seen that. Also we have seen the things related to women representation, to give equality to women. Now here is the third part of the constitution, that is the role of the judiciary. आपल्या डेमोक्रेसी मध्ये किंवा आपले जे कॉन्स्टिट्यूशन आहे वर्किंग, तर त्यामध्ये हा थर्ड पार्ट आहे, दॅट इज रोल ऑफ ज्युडिशियरी. म्हणजे या सर्व गोष्टींमध्ये, संविधानामध्ये किंवा लोकांच्या डेमोक्रेसीमध्ये देशाच्या ज्युडिशियरी म्हणजे जे काय, जे न्याय व्यवस्था आहे, आपले जे काही कोर्ट आहेत, ओके, न्यायालय आहे, त्यांचं कार्य कसं आहे किंवा त्यांची भूमिका काय आहे ते आपण बघणार आहोत. The judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objective of social justice and equality. तर मित्रांनो, मुख्यत्वे ज्युडिशियरीचं काम काय आहे, ओके, ज्युडिशियरीने कोणता मेजर रोल प्ले केलाय. ओके, ज्युडिशियरी हॅज प्लेड इम्पॉर्टंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. आपण जो काही पहिला टॉपिक बघितला डेमोक्रेसीचा, तर ती मजबूत करण्यासाठी, तिची पाळेमुळं देशामध्ये घट्ट रुजण्यासाठी, ओके, ज्युडिशियरीने एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले केलाय. आणखी आपलं जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे डेमोक्रेसीमध्ये, सोशल जस्टिस अँड इक्वेलिटीचा, तर ते ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह करण्यासाठी, फॉर दॅट पर्पज ऑल्सो ज्युडिशियरी हॅज प्लेड इम्पॉर्टंट रोल. मीन्स फॉर डेमोक्रेसी and for social justice and equality, judiciary is very important and it has played the important role also. While interpreting the provisions of the constitution, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of the constitution and also the intentions of the constitution makers. म्हणजे मित्रांनो काय असतं की
जेव्हा आपलं जे कॉन्स्टिट्यूशन, जी काही सभा होती, कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली होती त्या काळातली, की जे काही संविधान सभेने वेगवेगळे आर्टिकल्स, ओके, जे काही कॉन्स्टिट्यूशन बनवले त्यामध्ये वेगवेगळे आर्टिकल्स टाकले, ओके, वेगवेगळे लॉस टाकले, वेगवेगळ्या प्रोव्हिजन बनवल्या, ओके. तर त्या प्रोव्हिजनचा अर्थ काय आहे, ओके, त्या अर्थानुसारच, त्या कॉन्स्टिट्यूशन नुसारच आताच सध्याचं गव्हर्नमेंट निर्णय घेतय का, नवीन कायदे बनवतय का, ओके, त्यानुसारच सगळ्या गोष्टी चालल्या आहे की नाही, हे चेक करण्याचं काम मुख्यत्वे ज्युडिशियरीचं आहे, न्यायालयाचं आहे. म्हणजे सरकारने एखादा कायदा आणला, परंतु न्यायालयाला जर वाटलं, ज्युडिशियरीला जर वाटलं की हा कायदा बनवताना योग्य ती खबरदारी घेतली नाही, किंवा योग्य त्या स्टेप्स घेतल्या नाही, किंवा कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे, ओके, ते ऑब्जेक्टिव्ह यानं फुलफिल होत नाही, ओके, तर ते ऑब्जेक्टिव्ह जर फुलफिल होत नसेल, या कॉन्स्टिट्यूशन समजा गव्हर्नमेंटने इलिगली तो ऍक्ट आणला असेल, तर तो ऍक्ट ज्युडिशियरी खारिज करू शकते, ओके. सो दिस इज द वर्क ऑफ द ज्युडिशियरी, टू इंटरप्रिट द प्रोव्हिजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये ज्या प्रोव्हिजन केलं त्यांचा योग्य अर्थ सांगणं, ओके, योग्य पद्धतीने इंटरप्रेट करणं. पुन्हा तर हे सर्व पुन्हा ऑल्सो द इंटेन्शन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. आता हे न्यायालय कसं ठरवणार की ह्या प्रोव्हिजनचा अर्थ काय आहे, तर न्यायालयाकडे एक प्रकारची लिस्ट असते, ओके. जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशनचे जे मेकर्स होते, सपोज वेगवेगळ्या टीम, त्यामध्ये भरपूर मेंबर्स होते, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते, इतरही लोक होते भरपूर, ओके. तर त्यांची एखादा आर्टिकल, एखादा प्रोव्हिजन जर गव्हर्नमेंट किंवा कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये त्यावेळी टाकायचं असेल, तर त्यावेळी चर्चा झाली होती प्रदीर्घ, प्रत्येक गोष्टीवर, प्रत्येक जो लॉ आहे, ओके, प्रत्येक नियम जो काही कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आहे, तो करताना एक प्रचंड मोठं डिबेट झालेलं होतं त्यावेळेस, ओके, प्रत्येक ऍक्टवर प्रत्यंत डिस्कशन झालं होतं, चर्चा झाली होती. आणि या चर्चेचं रेकॉर्ड गव्हर्नमेंटकडे असतं, ज्युडिशियरीकडे असतं. मग त्याद्वारे ज्युडिशरी काय करते की ज्युडिशरी विचार करते, हा त्यावेळी जर हा ऍक्ट जर याच्यात टाकलेला आहे, तर त्याचा अर्थ या लोकांनी असा घेतला होता. मग आताचं गव्हर्नमेंट त्याच अर्थाने कॉन्स्टिट्यूशन चालवतंय का, नाही. मग जर तसं नसेल तर गव्हर्नमेंटला ते सूचित करणार की यू आर डुईंग रॉंग, ओके. द इंटेन्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वॉज नॉट दिस, यू आर डायव्हर्टिंग फ्रॉम दॅट इंटेन्शन, फ्रॉम दॅट ऑब्जेक्टिव्ह विच वॉज डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. सो दिस इज द रोल ऑफ ज्युडिशियरी. So, friends, are you getting the point? That is, what is the role of the judiciary in interpreting the provisions that are in the constitution? Okay. All right. So you are getting. Any doubt? Please ask about that. Okay. Very interesting topic. Now let's see. We will try to understand the contribution of the judiciary in this regards with the help of following points. तर ज्युडिशियरने जे काही प्रोव्हिजनचं इंटरप्रिटेशन जे करणं आहे समजा कॉन्स्टिट्यूशनचं, हे जे काही वर्क आहे, ओके, तर ते वर्क आपण समजून घेणार आहोत विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. हे काही खाली पॉईंट दिले आहेत, ओके, आपण बघूया. द फर्स्ट पॉइंट इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके. म्हणजे आपली जी काही राज्यघटना आहे तिचं जे काही मूलभूत फंडामेंटल बेसिक जे काही फ्रेमवर्क आहे, ते स्ट्रक्चर आहे, ते काय आहे आपण बघूया. The constitution is dynamic. Okay, dynamic means it is not static. You can make changes in that. Okay, by amendment, various amendment. It is a living document. म्हणजे आपण म्हणू शकतो हे एक लिव्हिंग डॉक्युमेंट आहे, एक जिवंत डॉक्युमेंट आहे, आणि कंटिन्युअसली ते डॉक्युमेंट आपण यूज करतोय. कंटिन्युअसली दॅट डॉक्युमेंट इज बीइंग युज्ड बाय गव्हर्नमेंट. ओके. The constitution has to change according to changing conditions and the parliament has a power to make those changes. म्हणजे कसं की कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये सगळ्याच जे काही लॉज आहे, सगळ्यात जे काही गोष्टी आहे, त्या 1947 किंवा 1950 रोजी बनवण्यात आल्या नव्हत्या. सपोज आपण सायबर क्राईम माहित आहे आपल्याला, म्हणजे काय, तुमची ऑनलाईन जर फसवणूक जर झाली, ओके, जस्ट एक्झाम्पल, तुमचं काय झालं, कोणीतरी तुमच्या खात्यावरचे अकाउंटवरचे पैसे चोरीने किंवा ऑनलाईन काढून घेतले. आता हा एक सायबर क्राईम झाला, आणि आता हा सायबर क्राईम जर झाला तर त्या जो काही क्राईम करणारा जो पर्सन आहे, ओके, तर त्या पर्सनला शिक्षा झाली पाहिजे, ओके.
शिक्षा होण्यासाठी काय पाहिजे, गव्हर्नमेंटला लॉ करावं लागेल, काही कायदा बनावा लागेल की जर असा क्राईम कोणी केला तर त्याला 7 वर्ष शिक्षा मिळेल, जेल मिळेल. ओके, तर हा कायदा करायचा. ओके, हा कायदा करणं गव्हर्नमेंटला गरजेचं आहे. परंतु जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन तयार होत होतं समजा, तेव्हा तर काही इंटरनेटचा शोध नव्हता. ओके, ऑनलाईन फसवणुकीचा प्रकार त्यावेळी नव्हता, कोणाकडे मोबाईल नव्हता. मग त्यावेळी अशा दंडाची किंवा अशा पनिशमेंटची त्यावेळी काही प्रोव्हिजन नव्हती. ओके, मग आत्ताच्या गव्हर्नमेंटने काय केलं, जर याचा शोध लागलाय टेक्नॉलॉजीचा, मग यावर फसवणूक होत असेल, ओके, तर ती फसवणूक टाळण्यासाठी गव्हर्नमेंटने लॉ बनवला. म्हणजे गव्हर्नमेंटने कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये चेंज केला, कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये एक ऍक्ट ऍड केला, एक लॉ ऍड केला. सो दिस इज नथिंग बट change according to changing condition. So what is change? Change is government made a law against cybercrime. Okay, and what is the changing condition? That is the online technology is developed and there is a problem with that technology because people are getting cheated on that. So the constitution has to change according to changing condition and parliament has that power. मग हा जो पॉवर आहे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये चेंज करण्याचा, हा कोणाला आहे? ओके, हा पॉवर आहे आपल्या लोकसभेला, आपल्या पार्लिमेंटला. ओके, the judiciary has accepted this power of the parliament to make changes in the constitution. आता आपली जी काही ज्युडिशरी आहे तिला तर माहितच आहे की सॉरी फ्रेंड्स, सम प्रॉब्लेम. ओके, जी काही आपली कॉन्स्टिट्यूशन आहे तिला पण माहिती आहे की पार्लिमेंटकडे ऍक्ट, सपोज वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे करण्याचं पॉवर आहे. ओके, शक्ती आहे. परंतु at the same time specified the limitations on this power. ओके, ज्युडिशरीने काय केलंय, जे पार्लिमेंटचे हे जे पॉवर आहे तर त्याच्यावर थोडस लिमिटेशन आणलेलं आहे. ओके, नाहीतर काय होईल, जर त्यांच्यावर लिमिटेशन जर नसेल तर पार्लिमेंट काय करेल, त्यांच्या मनमर्जीने कोणत्याही प्रकारचे कायदे देशामध्ये आणेल. त्यामध्ये काय होऊ शकते, देशामध्ये हुकुमशाही पण यांची शक्यता आहे. कारण पार्लिमेंटने जर काही कायदा बनवला, पार्लिमेंटने जर असा कायदा बनवला की आम्ही काही चौकशी न करता कोणालाही जेलमध्ये टाकू शकतो. ओके, आम्ही लोकांचं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन घेऊ शकतो. कोणी जर गव्हर्नमेंट विरुद्ध जर बोललं तर तुम्ही त्याला शिक्षा देऊ शकता. असे जर कायदे जर गव्हर्नमेंटने जर बनवले तर दे आर रॉंग, ते चुकीचं आहे. कारण गव्हर्नमेंटने आपल्याला, कॉन्स्टिट्यूशनने आपल्याला फंडामेंटल राईट्स दिलेले आहे. मग हे राईट्स प्रोटेक्ट करण्यासाठी ज्युडिशरीने पार्लिमेंटला काही लिमिटेशन्स प्रोव्हाइड केलेले आहे. ओके, म्हणजे तुम्ही कायदे बनवा पण ते कायदे विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, आर यू ऑडिबल गाईज? Okay, actually it is raining over here. That's why I thought there would be some problem. Is it all right now? Okay, let's see here. The judiciary has taken a stand that the parliament, while amending the constitution, cannot alter the basic structure of the constitution. म्हणजे ज्युडिशरीने पण मान्य केलंय. ओके, ज्युडिशरी agrees that parliament have power to change, to make some changes in the constitution. म्हणजे घटनेमध्ये काही चेंजेस करणं याची शक्ती आहे, याची पॉवर आहे कॉन्स्टिट्यूशनला, पार्लिमेंटला. हे न्यायालयाने मान्य केले, पण न्यायालयाने त्यावर काही लिमिटेशन लावले. तर लिमिटेशन काय आहे, तर ज्युडिशरीने सांगितलं की पार्लिमेंट कॅन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लिमेंट राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करू शकतो, बट कॅनॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे आपले जे काही कॉन्स्टिट्यूशन आहे त्याचं बेसिक स्ट्रक्चर ते चेंज करू शकत नाही. म्हणजे कोणतं, डेमोक्रॅटिक कंट्री, सोशल कंट्री, ओके, fundamental rights of the citizen. Okay, so these cannot be taken away by the government. So this is taken into consideration by the judiciary. Second one is significant judicial decisions. म्हणजे जे काही महत्वाचे, उल्लेखनीय, रिमार्केबल जे काही आतापर्यंत ज्युडिशियल जी सिस्टीम आपली न्यायाची जी सिस्टीम आहे, ओके, न्यायालयांची सिस्टीम आहे, तर त्या सिस्टीमने जे काही डिसिजन दिले आहे, वेगवेगळे निर्णय दिले आहे, ओके, व्हर्डिक्ट दिले आहे, ते बघूयात कोणकोणते आहे. ओके,
The protection provided by the provided to the citizen by fundamental rights in the constitution has been made more meaningful through various decisions by of the judiciary. म्हणजे आपल्याला माहितीच आहे की आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशनने मूलभूत अधिकार दिले, फंडामेंटल राईट दिले. कोणकोणते? राईट टू एक्सप्रेशन, राईट टू लिव्ह एनिवेअर इन द कंट्री, राईट ऑफ इक्वॅलिटी, राईट टू फ्रीडम, या सर्व गोष्टी दिल्या आहे कॉन्स्टिट्यूशनने. आणि या राईटला कन्सिडर करूनच ज्युडिशियरने काही डिसिजन दिले आहे. ओके, तर ते हे जे आपले मूलभूत फंडामेंटल राईट्स आहे सिटीजनचे, तर त्यांना आणखी प्रोटेक्ट करतात. ओके, प्रोटेक्ट करतात, त्यांचं आणखी संरक्षण करतात. सम ऑफ द इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट्स ऑन विच द कोर्ट हॅज गिव्हन जजमेंट इन्क्लूड्स राईट ऑफ चिल्ड्रन, राईट ऑफ ह्युमन राईट्स, सॉरी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राईट्स. Okay, friends. Some of the important subjects on which court has given judgment includes rights of children. म्हणजे आपला मुलांचा, लहान मुलांचा जो काही अधिकार आहे, ओके, तर त्या अधिकारावर ज्युडिशियरने काही स्टेटमेंट दिले आहे. ओके फ्रेंड्स, ज्युडिशियरने वर्डिक दिला आहे किंवा डिसिजन दिला आहे लहान मुलांचा जो काही बालकल्याण जे आहे त्यांच्या राईट्सवर, लहान मुलांचे जे अधिकार आहे तर त्यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी काही डिसिजन दिले. पुन्हा प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राईट्स म्हणजे मानवी जे हक्क आहे तर ते हक्क अबाधित राहावेत यासाठी पण काही जजमेंट दिलेत. पुन्हा प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर अँड डिग्निटी ऑफ वुमेन म्हणजे स्त्रियांचा जो काही सन्मान आहे, ओके, तर त्या सन्मानाला प्रोटेक्ट करण्यासाठी पण काही डिसिजन दिले आहे. ऑल्सो इंडिव्हिज्युअल फ्रीडम म्हणजे प्रत्येकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे. ओके, प्रत्येक जण त्याला वाटेल त्या गोष्टी करू शकतो, ज्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या फ्रेमवर्क मध्ये तो करू शकतो अशा. ओके, ऑल्सो अँड ट्रायबल एम्पॉवरमेंट म्हणजे जे वेगवेगळ्या जनजाती आहेत त्यांच्या एम्पॉवरमेंटसाठी, त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी सुद्धा डिफरंट डिसिजन्स ज्युडिशियल सिस्टीमने दिलेले आहे इंडियामध्ये. सो फ्रेंड्स, these efforts have made the political process in India more mature. म्हणजे यामुळे काय झालंय, भारताची जी डेमोक्रेसी आहे, भारताचं जे पॉलिटिक्स आहे, भारताचे जे गव्हर्नमेंट आहे ते मोर प्रॅक्टिकल झाले, मोर मॅच्युअर झाले आहे. ओके, कारण त्यांच्यावर ज्युडिशियरीचा कंट्रोल आहे, त्यांच्यावर कॉन्स्टिट्यूशनचा कंट्रोल आहे. ऑल्सो इन दिस चॅप्टर वी टूक अ रिव्ह्यू ऑफ द constitutional and the working constitution and the working of government on the basis of constitution in the context of Indian democracy. तर आपण या चॅप्टर मध्ये काय बघितलं, कॉन्स्टिट्यूशन कशी आहे, ओके, ते आपल्या गव्हर्नमेंटचं वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशनच्या बेसवर चालतं, तर ते कसं चालतं ते बघितलं आपण. ओके, देर आर मेनी चॅलेंजेस बिफोर इंडियाज डेमोक्रेसी. आता आपण म्हणतो इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. ओके, तर तरी या ज्या डेमोक्रेसी आहे आपली याच्या पुढे मेजर आव्हानं आहेत, मेजर चॅलेंजेस आहे. ओके, गव्हर्नमेंट्स ऍक्ट्स अँड पॉलिसीज हॅव नॉट पुट अन एंड टू ऑल द प्रॉब्लेम्स. आता हे जे काही आव्हान आहे, हे जे काही चॅलेंजेस आहे, यांना दूर करण्यासाठी वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंटने, आपल्या सरकारने, आपल्या लोकांनी वेगवेगळ्या पॉलिसीज अडॉप्ट केल्या, वेगवेगळ्या पॉलिसीज सुरू केल्या, पण तरीही आपण हे सर्व प्रॉब्लेम आतापर्यंत अजून दूर करू शकलो नाही पूर्णतः. ओके, there are several new problems confronting us. However, what is important is that the people in India have developed a democratic mindset. परंतु जरी आपण काही गोष्टी आपण दूर करू शकलो नाही, अजून डेव्हलप झालो नाही, ओके, तरी एक महत्वाची गोष्ट अशी की आपले जे लोक आहे इंडियातले, ओके, त्यांनी एक माइंडसेट त्यांचा तयार झाला आहे डेमोक्रॅटिक. ओके, त्यांचा एक डेमोक्रॅटिक माइंडसेट तयार झाला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. So guys, are you getting the point? Hello?
Hello. Okay. Okay. So you are getting the point. So here in the next chapter we will study election process in India. तर पुढच्या चॅप्टर मध्ये आपण इलेक्शन भारतामध्ये कसं होतं तर ते आपण बघणार आहोत. ओके. Here is some important things given that we should understand. Okay. Democracy requires good governance or best governing practices. Following are the features of good governance. What should be done to bring good governance in democracy? So friends, आपण जरीही कितीही चांगल्या प्रकारचे लॉ बनवले, आपलं कॉन्स्टिट्यूशनने आपल्याला कितीही राईट्स दिले, ओके, सर्वांना वेगवेगळ्या लोकांना प्रोव्हिजन केल्या समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी, तरी सगळ्यात मेजर पार्ट आहे गव्हर्नन्स. म्हणजे तुम्ही या ज्या काही कॉन्स्टिट्यूशन आहे ते इम्प्लिमेंट कसं करा. ओके. तुम्ही हे जे प्रोव्हिजन वेगळे आहेत, वेगळे लॉ आहेत, ते लोकांपर्यंत पोहोचवता की नाही. ओके. किंवा कोणत्या पद्धतीने पोहोचवतात, किती प्रमाणात पोहोचवतात. ओके. काही भ्रष्टाचार होतोय का. ओके. काही इलिगल वर्क चाललंय की नाही. सो फॉर दॅट पर्पज द गव्हर्नन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे प्रशासन जे चालतंय ते फार महत्वाचं आहे. तर गुड गव्हर्नन्सच्या वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. त्या कोणकोणत्या आहेत. अकाउंटेबल ऑर रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट. म्हणजे तुमचं गव्हर्नमेंट हे जबाबदार आहे. ओके. घटनेला जबाबदार आहे. ओके. घटना त्यांनी जी आहे ती कॉन्स्टिट्यूशन नुसारच चालवली पाहिजे. सो दॅट गव्हर्नमेंट इज अकाउंटेबल आणि जबाबदार आहे. इफेक्टिव्ह अँड इफिशियंट गव्हर्नमेंट म्हणजे हे जे गव्हर्नमेंट आहे ते प्रभावशाली असलं पाहिजे. ओके. इफिशियंट असलं पाहिजे. रिस्पॉन्सिव्ह गव्हर्नमेंट म्हणजे वेगवेगळ्या गोष्टींना प्रॉपरली रिस्पॉन्स गव्हर्नमेंटने दिला पाहिजे. लोकांना वेगवेगळ्या प्रॉब्लेम्सवर गव्हर्नमेंटने रिस्पॉन्स दिला पाहिजे. ट्रान्सपरन्सी इन वर्किंग ऑफ द गव्हर्नमेंट. पारदर्शकता फार महत्वाची आहे. जस्ट अँड ऑल इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट म्हणजे सर्वसमावेशक विकास हा फार महत्वाचा आहे. समाजातील सबका साथ सबका विकास इज इम्पॉर्टंट. ओके. दॅट इज ऑल इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गव्हर्निंग अँड डिसिजन मेकिंग प्रोसेस म्हणजे लोकांचं पार्टिसिपेशन झालं पाहिजे. ओके. इथे हुकुमशाही नाही. लोकांचं यामध्ये प्रतिनिधित्व वाढलं पाहिजे. पार्टिसिपेशन वाढलं पाहिजे. सहभाग वाढला पाहिजे. म्हणजे लोकांनी इलेक्शन लढवून लोकांनी मतदान करणं गरजेचं आहे डिसिजन मेकिंग वगैरे मध्ये. ओके. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट चॅप्टर in the political science. So I hope we successfully completed this topic, okay, for today, and you have exercise to revise the topic. That is your daily work. Okay. So kindly go through it. If you have some doubts, kindly go through the exercise. Okay. And in that, if you have any doubt, kindly please ask me on Saturday. Okay. Okay. Because Saturday also we have one lecture over there. So people. So friends, you people can leave the class today. Okay. I hope you have understood properly. So good night to everybody.